دوستو ابھی آپ جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں یہ شاید آپ کی زندگی کی سب سے اہم ویڈیو ہو۔ کیوں؟ کیونکہ آج میں آپ کو بتانے والا ہوں ایک ایسے انسان کے بارے میں جو ابھی پیدا نہیں ہوا یا شاید ہو چکا ہے، ایک ایسی شخصیت جس کا انتظار 1400 سال سے کیا جا رہا ہے، جس کے آنے سے پہلے دنیا خون میں ڈوبی ہوگی، ظلم اپنی انتہا پر ہوگا، مسلمان بے سہارا ہوں گے، اور پھر آسمان کسی کو ہدایت دے گا، زمین اسے قبول کرے گی اور وہ شخص اٹھے گا مکہ سے، کعبے کے قریب سے، اور دنیا بدل جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شخص کے بارے میں سینکڑوں احادیث بیان فرمائیں، اس کا نام بتایا، اس کی علامات بتائیں، اس کا وقت بتایا۔ یہ کوئی افسانہ نہیں، یہ اسلامی عقیدہ ہے، یہ قیامت کی سب سے بڑی علامتوں میں سے ایک ہے۔ میرے ساتھ رہیں، کیونکہ آج ہم جانیں گے امام مہدی کون ہیں، کہاں سے آئیں گے، ان کی پہچان کیا ہے، ان کا دور کیسا ہوگا، اور کیا ہم وہ وقت دیکھ رہے ہیں۔ اور ایک بات، اگر آپ نے یہ ویڈیو شروع کی ہے تو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ آخری حصے میں وہ عملی رہنمائی ہے جو آج کے مسلمان کو سب سے زیادہ چاہیے۔ بہت سے لوگ امام مہدی کو جانتے ہیں مگر یہ نہیں جانتے کہ ان کے آنے سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے۔ آج یہ راز بھی کھلے گا۔ دنیا کا حال سنیے ظہور سے پہلے۔ دوستو، امام مہدی کا ظہور اچانک نہیں ہوگا، اس سے پہلے دنیا کی ایک خاص کیفیت ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کے ظہور سے پہلے زمین ظلم اور ناانصافی سے بھری ہوگی، جیسی پہلے کبھی نہ بھری تھی۔ مسلمان کمزور اور بے بس ہوں گے، ان کے پاس کوئی لیڈر نہ ہوگا، لوگ اتنے تھکے ہوئے ہوں گے، اتنے مایوس کہ وہ خود موت کی آرزو کریں گے۔ اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک مہدی نہ آئیں، اور وہ تب آئیں گے جب لوگ انہیں بے چینی سے ڈھونڈ رہے ہوں گے۔ یعنی ایک ایسا وقت آئے گا جب مسلمان پکاریں گے، کاش کوئی آئے اور ہمیں اس اندھیرے سے نکالے، اور پھر اللہ کا وعدہ پورا ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ مہدی کے پاس آئیں گے اور وہ مکہ میں ہوں گے، پھر انہیں اس حل میں نکالا جائے گا کہ وہ اپنے گھر سے نکلنا بھی نہیں چاہتے تھے۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ امام مہدی خود خلافت کے خواہش مند نہیں ہوں گے، انہیں خلیفہ بنایا جائے گا، بلکہ ایک طرح سے مجبور کیا جائے گا۔ رکن اور مقام ابراہیم کے درمیان لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ وہ لمحہ کعبے کے سائے میں تاریخ کا سب سے یادگار لمحہ ہوگا۔ ابھی ہر سال لاکھوں لوگ کعبے کے گرد طواف کرتے ہیں، بے خبر، مگر ایک دن وہی جگہ، وہی کعبہ، وہی رکن ایک ایسی بیعت کا گواہ بنے گا جو صدیوں بعد ہوگی۔ کیا آپ اس لمحے کا تصور کر سکتے ہیں؟ مگر ظہور آسان نہیں ہوگا۔ اس وقت ایک فتنہ اٹھے گا جسے سفیانی کہتے ہیں، ایک ظالم بادشاہ جو شام کی طرف سے اٹھے گا، وہ خون کی ندیاں بہائے گا، عراق، شام اور عرب میں قتل عام کرے گا۔ وہ مدینہ منورہ کی طرف فوج بھیجے گا، مگر پھر اللہ کا کرشمہ دیکھیں، سفیانی کی فوج جب مدینے کی طرف جا رہی ہوگی تو مکہ اور مدینے کے درمیان ایک مقام پر زمین انہیں نگل جائے گی، یعنی زمین دھس جائے گی، پوری فوج ختم ہو جائے گی، اور یہ امام مہدی کے ظہور کی بڑی نشانی ہوگی۔ سوچیں ذرا، ایک پوری فوج ہتھیاروں سے لیس، گھوڑوں اور ہر چیز کے ساتھ، اور اللہ کا ایک حکم، زمین نے انہیں نگل لیا، نہ توپ چلی نہ تیر چلا۔ یہی ہے وہ طاقت جو مہدی کے ساتھ ہوگی۔ ابھی یہ ویڈیو بند مت کریں، آگے وہ انکشاف ہے جو بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ امام مہدی کی سلطنت کیسی ہوگی اور وہ دنیا کو کیسے بدلیں گے۔ اب آپ کو تھوڑا یہ بھی بتاتا چلوں کہ امام مہدی کون ہیں، ان کا نام و نسب کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مہدی میری نسل سے ہوں گے، فاطمہ کی اولاد سے، یعنی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی نسل سے ہوں گے۔ ذرا سوچیں، اللہ نے چاہا کہ اس دنیا کا آخری بڑا محافظ، اسلام کا آخری عظیم خلیفہ، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنی نسل سے ہو۔ جیسے اللہ نے وعدہ کیا ہو کہ میرے نبی کی نسل کبھی ختم نہیں ہوگی۔ یہ اللہ کا اپنے محبوب کے ساتھ محبت کا اظہار ہے۔ ان کا نام محمد ہوگا، ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، ان کا نام میرے نام ہے، اور ان کے والد کا نام میرے والد کا نام ہے، یعنی ان کا نام محمد بن عبداللہ ہوگا، اور لقب مہدی جس کے معنی ہے ہدایت یافتہ،
जिसे अल्लाह ने खुद हिदायत दी हो। शक्ल व सूरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई अलामात के मुताबिक उनकी पेशानी कुशादा और चमकदार होगी, नाक ऊंची और बारीक नोक वाली होगी, चेहरा पुरनूर होगा जैसे 14वीं का चांद, रंग अरबी गंदुमी या हल्का सांवला, जैसे मयाना, ना बहुत लंबे ना बहुत छोटे, और सबसे दिलचस्प बात उनके दांतों के दरमियान थोड़ा फासला होगा। ये तमाम अलामात हदीस में मज़कूर हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले उस इंसान की तस्वीर खींच दी जो अभी आया भी नहीं। क्या यह मौजज़ा नहीं? वो हस्ती जिन पर वही उतरती थी, उन्होंने इस आने वाले का चेहरा, नाम, नसब सब बयान कर दिया। यह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की दलील है। मगर रुकें, अभी सबसे बड़ा सवाल बाकी है। इमाम मेहदी कहां से जाहिर होंगे और वो लम्हा कैसा होगा? आगे सुनिए वो जवाब जो आपको हैरान कर देगा। जब इमाम मेहदी जाहिर होंगे तो वो सबसे पहले मुसलमानों को मुत्तहिद करेंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इमाम मेहदी मेरी उम्मत में 7 साल हुकूमत करेंगे, या 8 साल या 9 साल। यह अरसा कुछ रिवायात में 7 साल, कुछ में 8 या 9 है, मगर यह थोड़ा अरसा इंसानी तारीख का सुनहरी दौर होगा। उस दौर की खुसूसियत यानी जमीन का खजाना खुल जाएगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत को मेहदी के जमाने में इतनी नेमत मिलेगी जैसे पहले कभी ना मिली। आसमान खूब बारिशें बरसाएगा, जमीन अपने तमाम फल उगल देगी। सोचें, आज की दुनिया में भूख है, कहत है, गुर्बत है, मगर उस दौर में जमीन अपना सारा खजाना निकाल देगी। खेतियां लहलहाएंगी, फल इतने होंगे कि आदमी एक अनार खाकर सैर हो जाएगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेहदी माल इस तरह तकसीम करेंगे कि कोई महरूम ना रहे, और एक शख्स आएगा और कहेगा मुझे दो, तो मेहदी कहेंगे ले जा, और वो इतना माल ले जाएगा जितना उठा सकता है। आज की दुनिया में चंद लोगों के पास सारी दुनिया की दौलत है और अरबों लोग भूखे हैं। मेहदी का दौर इस सब को पलट देगा। और सबसे हैरान कुन बात, माल लेने वाला खुद शर्म से वापस आएगा और कहेगा मुझे इससे ज्यादा की जरूरत नहीं। यह होगा वो दौर जब दिल बदल जाएंगे, लालच खत्म हो जाएगी, क्योंकि अल्लाह की बरकत हर चीज में होगी। हदीस में आता है कि मेहदी के दौर में मुसलमानों को बड़ी फतूहात मिलेंगी। कुस्तुनतुनिया यानी आज का इस्तांबुल एक बार फिर फतह होगा, और इस बार रूहानी फतह होगी। मुसलमान इस शहर में तकबीरें बुलंद करेंगे और दीवारें गिर जाएंगी। याद करें, हजरत योशा अलैहिस्सलाम के जमाने में अरीहा की दीवारें तकबीर से गिरी थीं। अल्लाह का तरीका नहीं बदलता। जब अल्लाह के बंदे अखलास के साथ उठते हैं, पत्थर की दीवारें भी रास्ता दे देती हैं। मेहदी का दौर इस ईमान की वापसी का दौर होगा। और अब वो लम्हा जो सारे अंबिया के ख्वाबों का लम्हा है, जब इमाम मेहदी हुकूमत कर रहे होंगे, उस वक्त हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से नाजिल होंगे। ईसा इब्न मरियम दमिश्क में एक सफेद मीनार के पास उतरेंगे, सफेद लिबास में और जाफरानी रंग से रंगे हुए होंगे, और फिर एक नमाज का वक्त आएगा। मेहदी ईसा अलैहिस्सलाम को इमामत के लिए आगे भेजेंगे, और ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे नहीं, आपकी उम्मत का इमाम आप ही हैं। और ईसा अलैहिस्सलाम इमाम मेहदी के पीछे नमाज पढ़ेंगे। यह लम्हा दो अजीम हस्तियों का एक मस्जिद में तारीख का सबसे अजीम लम्हा होगा। एक तरफ वो ईसा अलैहिस्सलाम जिनके बारे में ईसाई कहते हैं खुदा का बेटा, वो एक बशर की तरह सफ में खड़े होंगे, सजदा करेंगे, अल्लाह वाहिद के आगे झुकेंगे, और दूसरी तरफ इमाम मेहदी जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल से हैं, इमामत करा रहे होंगे। ये मंजर देखकर कौन होगा जो आंसू ना बहाए? मगर क्या आप जानते हैं कि आज की दुनिया में कितनी अलामात पूरी हो चुकी हैं, और मेहदी के ज़हूर से पहले कौन सी 3 निशानियां हैं जिनका इंतजार है? तो आगे सुनिए, क्योंकि यह हिस्सा सबसे ज्यादा चौंका देने वाला है। दोस्तों, यह बहुत गौर से सुनने की बात है। दारकुतनी और बहकी में एक रिवायत आती है, मेहदी के ज़हूर से पहले रमजान में 2 निशानियां होंगी, ऐसी जो आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक कभी नहीं हुई। पहले रमजान में चांद गिरहन होगा और फिर सूरज गिरहन होगा। यह वाकया माजी में रमजान के महीने में रूनुमा हो चुका है। अक्ल मानने से इनकार करती है, मगर यह हदीस में मौजूद है। क्या यह वक्त करीब है? अल्लाह ही बेहतर जानता है। एक रिवायत में आता है, मेहदी के ज़हूर से पहले मशरिक की तरफ से एक सितारा नमूदार होगा जिसकी चमक बहुत तेज होगी। बाज़ उलमा उसे किसी
दुमदार सितारे से जोड़ते हैं, बाज़ उलमा उसे किसी आसमानी वाक़े से जोड़ते हैं जो अभी आना है, वल्लाह आलम, मगर ये निशानी हदीस में मौजूद है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेहदी के ज़हूर से पहले रमजान में एक आसमानी आवाज आएगी जो पूरी दुनिया सुनेगी, और यह आवाज अरबी में होगी। यह आवाज एक निशानी होगी जो दोस्त दुश्मन सब सुनेंगे और सब इसे अपनी अपनी जबान में समझेंगे। उस दिन दुनिया का हर कोना जान जाएगा कि मेहदी का वक्त आ गया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत से पहले फिरात दरिया एक सोने के पहाड़ से पर्दा उठाएगा, बस जो भी वहां हो उससे कुछ ना ले। फिरात आज के इराक में, उलमा कहते हैं ये तेल हो सकता है, ये मादनी दौलत हो सकती है, या वाकई सोना, और ये निशानी शायद हम अपने वक्त में देख रहे हैं। इराक में आज तेल के लिए जंगें हो रही हैं। ताकतवर ममालिक फिरात के किनारे के वसाइल पर कब्जे की कोशिश में हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, इससे कुछ ना लो, मगर लोग फिर भी लड़ेंगे और हर 100 में से 99 मारे जाएंगे। ये हदीस पढ़कर आज का मंजर सामने आता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत कायम नहीं होगी यहां तक कि हिजाज से आग ना निकले जो बसरा के ऊंटों की गर्दनें रोशन करे। उलमा ने लिखा है कि यह आग सन 654 हिजरी में मदीने के करीब निकली थी। बाज़ उलमा कहते हैं कि ये आइंदा फिर होगी, वल्लाह आलम। क्या आपने कभी सोचा इन तमाम निशानियों में से कितनी पूरी हो चुकी हैं? और सबसे बड़ा सवाल, दज्जाल और इमाम मेहदी का आमना सामना, वो लम्हा कैसा होगा, यह आखिरी हिस्से में सुनिएगा। इमाम मेहदी के दौर में सबसे बड़ा इम्तिहान होगा दज्जाल का ज़हूर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से लेकर क़यामत तक दज्जाल का फितना सबसे बड़ा फितना है। दज्जाल एक आंख से काना होगा, दाईं आंख से, जो फूटी हुई होगी जैसे अंगूर का दाना। उसकी पेशानी पर काफ फे रे लिखा होगा। हर मोमिन ये पढ़ सकेगा चाहे वो पढ़ा लिखा ना हो। वो मौजात दिखाएगा, बारिश बरसाएगा, मुर्दे उठाएगा, जाहिरी तौर पर खजानों पर कब्जा करेगा और वो कहेगा मैं खुदा हूं। मगर याद रहे, अल्लाह काना नहीं होता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारा रब काना नहीं है। ये एक जुमला काफी है हर मोमिन के लिए जो दज्जाल को देखते ही जान जाए कि ये झूठा है। मगर जिनका ईमान कमजोर होगा वो धोखा खाएंगे। जब दज्जाल मुसलमानों पर हमला करेगा, इमाम मेहदी मोमिनों को बैतुल मुक़द्दस में जमा करेंगे। दज्जाल घेरा डालेगा, मगर फिर वो लम्हा आएगा, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से उतरेंगे। दज्जाल उन्हें देखकर भागेगा जैसे नमक पानी में घुलता है। दज्जाल ईसा अलैहिस्सलाम को देखकर भागेगा और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उसे लुत्फ के दरवाजे पर जा पकड़ेंगे और कत्ल कर देंगे और जुल्म का वो दौर खत्म हो जाएगा। दज्जाल के मरने के बाद जमीन पर से एक बोझ उठ जाएगा, जैसे किसी कमरे में जहरीली गैस भरी हो और अचानक खिड़की खुल जाए, ताजा हवा आ जाए। ऐसे ही दज्जाल के खात्मे के बाद दुनिया सांस लेगी। पहली बार सदियों बाद इमाम मेहदी और ईसा अलैहिस्सलाम मिलकर दुनिया को अदल से भर देंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईसा अलैहिस्सलाम 40 साल जमीन पर रहेंगे और इस दौर में दुश्मनी खत्म हो जाएगी। भेड़िया और भेड़ साथ रहेंगे, शेर और गाय साथ चरेंगे। ये दुनिया में जन्नत की एक झलक होगी। कोई जंग नहीं, कोई जुल्म नहीं, कोई भूख नहीं, कोई नफरत नहीं। हर तरफ अल्लाह की हम्द और उसका जिक्र होगा। आज जब हम अखबार खोलते हैं, जंग, बम, भूख, जुल्म, मगर उस दौर का अखबार होता तो लिखा होता आज कोई भूखा ना सोया, आज कोई जुल्म ना हुआ, आज जमीन ने अपना सबसे मीठा फल दिया। ये होगा मेहदी और ईसा अलैहिस्सलाम का वो दौर जिसका ख्वाब 1400 साल से देखा जा रहा है। आखिरी और सबसे अहम सवाल, हम क्या करें? अगर मेहदी का वक्त करीब है तो हमारी तैयारी क्या हो? इसके लिए सुनिए आखिरी हिस्सा, कि ये सबसे अमली हिस्सा है कि हम क्या करें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दज्जाल से पनाह मांगने की दुआ सिखाई। ये नमाज में पढ़ें, ए अल्लाह, मैं जहन्नुम के अजाब से, कब्र के अजाब से,
زندگی اور موت کے فتنے سے اور دجال کے فتنے سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ یہ دعا ہر نماز کے آخری تشہد میں پڑھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے یہ۔ دوسرا کام ہے سورہ الکہف پڑھنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو سورہ الکہف کی پہلی 10 آیات یاد کرے وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ ہر جمعے کو سورہ الکہف پڑھیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاکیدی سنت ہے، اور اگر آپ نے اب تک یاد نہیں کی تو آج سے شروع کریں۔ ہر جمعے کو سورہ الکہف پڑھنے والے کے لیے 2 جمعوں کے درمیان نور ہوتا ہے، ایک روشنی جو اسے فتنوں میں راستہ دکھاتی ہے۔ آج دنیا میں اتنے فتنے ہیں، سوشل میڈیا کا فتنہ، الحاد کا فتنہ، بے حیائی کا فتنہ، سورہ الکہف اس سب میں آپ کی ڈھال ہے۔ اور تیسرا کام ہے ایمان کی مضبوطی۔ دجال کا سب سے بڑا ہتھیار شک ہے، وہ آپ کے ایمان کو ڈگمگانے کی کوشش کرے گا، معجزات دکھا کر، دنیاوی لالچ دے کر۔ آج سے ایمان پر کام کریں، قرآن روزانہ پڑھیں، چاہے تھوڑا ہی صحیح، نماز پنجگانہ کی پابندی کریں، یہ آپ کا اللہ سے تعلق ہے، علماء سے سیکھتے رہیں تاکہ فتنوں میں راستہ ملے۔ چوتھا کام ہے جھوٹے مہدی سے بچنا۔ دوستو یہ بہت ضروری ہے۔ ہر دور میں لوگ آئے جنہوں نے خود کو مہدی کہا۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے بھی یہ دعویٰ کیا، مگر وہ جھوٹا تھا۔ علامات یاد رکھیں، اصل مہدی کی پہچان، وہ مکہ میں رکن اور مقام ابراہیم کے درمیان ظاہر ہوں گے، وہ خود خلافت نہیں مانگیں گے، ان کے ساتھ زمین کا دھسنا اور آسمانی آواز ہوگی، اور وہ آ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ملیں گے۔ جو ان نشانیوں سے خالی ہو وہ مہدی نہیں۔ تو دوستو آج ہم نے جانا امام مہدی کون ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل سے محمد بن عبداللہ نام، وہ کیسے ظاہر ہوں گے، مکہ میں بیعت کے ساتھ بغیر چاہے، ان کا دور کیسا ہوگا، عدل، رزق، فتوحات اور عیسیٰ علیہ السلام کی موجودگی، اور ہم کیا کریں، دعا، سورہ الکہف اور ایمان۔ دوستو یہ سب قصہ کہانی نہیں ہے، یہ وہ حقیقت ہے جس پر ہم مسلمانوں کا ایمان ہے، اور اگر آپ کو ذرا بھی محسوس ہوا کہ وہ وقت قریب ہے تو اللہ سے ڈریں، نیکی کریں اور تیاری کریں۔ آج رات جب آپ سوئیں ایک لمحے کے لیے رکیں اور سوچیں، اگر کل مہدی ظاہر ہوں کیا میں ان کی صف میں ہوں گا یا نہیں؟ یہ سوال آپ کو بے چین کرے گا، کیونکہ یہ بے چینی آپ کو اللہ کی طرف موڑ دے گی، اور اللہ کی طرف مڑنا یہی تو سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے، فتنوں سے بچائے، اور امام مہدی کا زمانہ دیکھنا نصیب کرے جو اللہ کے دین پر ہوں، آمین۔ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، اپنے دوستوں اور گھر والوں سے شیئر کریں، اور تقوی اسلامک کو ابھی سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ خیرن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔